F test. Adil first question. The standard deviation of two samples of sizes 10 and 14. The standard deviation of two samples of sizes 10 and 14 from two normal populations are 3.5 and 3.0 and 3.0 respectively. 3.5 and 3.0 respectively. Examine whether the standard deviation of the populations are equal. Examine whether the standard deviation of the populations are equal. Examine whether the standard deviation of the populations are equal. Question വായിക്കുക. There are two populations. There is a population number 1 and the population number 2. Population number 1 and the population number 2. Adil first population in the sample is N1 is 10 and N2 is 14. N2 is 14. First sample, either first population day sample of 10 values. Adinde standard deviation S1 3.5. Second standard deviation 3. Standard deviation is 3. നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് examine whether the standard deviation of the populations are equal എന്നാണ്. Examine whether the standard deviation of the populations are equal എന്നാണ്. Underline, standard deviation of the populations are equal. Standard deviation of the populations are equal. ഇതിൽ F test സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേരിയൻസസ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ആർ ഈക്വൽ എന്നാണ്. എഫ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഐ ടോൾഡ് യു വേരിയൻസുകൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൂട്ടായ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻസ് ഓൾസോ ആർ ഈക്വൽ. വേരിയൻസസ് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൂട്ടായ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻസ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ. നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് അവർ വേരിയൻസുകൾ ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻസ് ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാലും യു ക്യാൻ അപ്ലൈ എഫ് ടെസ്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് എച്ച് ഒ. ആദ്യം നമ്മൾ എച്ച് ഒ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് എച്ച് ഒ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻസ് ആർ ഈക്വൽ. Population standard deviations are equal. It is a population standard deviations are equal. There is a sigma 1 is equal to sigma 2 and H1 are not equal. Sigma 1 is not equal to sigma 2. Sigma 1 is not equal to sigma 2. n small ആണ്. അതുകൊണ്ട് what we are using is a test F test. F test ആണ്. F test എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു കോൾ ദ ഫോർമുല. ഒരു ഫോർമുലയല്ല, പകരം ഒരു റേഷ്യോ ആണ്. ആ റേഷ്യോയിൽ what should be the numerator and what should be the denominator, that depends upon the first calculation and the second calculation doing separately.
ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ സെക്കൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ രണ്ടായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ വലുത് ഏതാണോ ദാറ്റ് ഫോംസ് എ ന്യൂമറേറ്റർ, ചെറുത് ഏതാണോ ദാറ്റ് ഫോംസ് എ ഡിനോമിനേറ്റർ. അതിൽ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഇതാണ് n1 s1 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ n1 മൈനസ് 1. n1 s1 square divided by n1 minus 1 is equal to 10 into 3.5 square divided by 10 minus 1. 10 into 3.5 square divided by 10 minus 1 is equal to 10 into 12.25 divided by 9. 10 into 12.25 divided by 9. That is a 122.5 divided by 9. 122.5 divided by 9 is equal to 13.61 is equal to 13.61. In second set index, it is a 14 into 3 square. Make a correction. First you copy on the formula. It is a n2 s2 square. It is a n2 s2 square divided by n2 minus 1 is equal to 14 into 3 square divided by 14 minus 1. That is 14 into 9 divided by 13. 14 into 9 divided by 13. 126 divided by 13. 126 divided by 13 is a 9.69. Is 9.69. First sample in day calculated is a 13.61. Second sample in day calculated figure is 9.61. ഇതിൽ ഏതാണോ വലുത് that forms a numerator, ഏതാണോ ചെറുത് that forms a denominator. Therefore F ratio is 13.61 divided by 9.69. 13.61 divided by 9.69 is equal to 1.4 is equal to 1.4. ഇനി degree of freedom, it is a degree of freedom. It is a degree of freedom. ഇതിന് ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം അല്ല. ന്യൂമറേറ്റർ ഏതാണോ അതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ, അതായത് എഫ് റേഷ്യോൻ്റെ ഫോർമുലയിൽ ന്യൂമറേറ്റർ ഏതാണോ അത് ആദ്യം എഴുതുക. അതായത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിൻ്റെ ഇതിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ആ അപ്ലൈഡ് ഫോർമുലയുടെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് n1 മൈനസ് 1 ആൻഡ് n2 മൈനസ് 1. ഇതാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആയിട്ട് മാറാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൽ ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതിയത് ആദ്യം എഴുതുക, ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതിയത് രണ്ടാമത്. ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതിയത് ആദ്യം, അതായത് ഈ രണ്ടെണ്ണം ദീസ് ടു ഫോംസ് ആർ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ്. n1 മൈനസ് 1 ആൻഡ് n2 മൈനസ് 1 ദേ ഫോം ദ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ്. നമ്മളിവിടെ എഫ് റേഷ്യോയിൽ ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതിയത് ആദ്യം എഴുതുക. ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതിയത് ഫസ്റ്റ് സീരീസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സീരീസിൻ്റെ n1 മൈനസ് 1, ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് സീരീസ് ആണ്. ദാറ്റ് ബിക്കംസ് n2 minus 1. That becomes n2 minus 1. That becomes n2 minus 1 is equal to 10 minus 1 and 14 minus 1. 10 minus 1 and 14 minus 1. ഈ എഫ് റേഷ്യോവിൻ്റെ ഏതാണ് ന്യൂമറേറ്റർ ഏതാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കാത്തതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഓൾസോ ഒരു ഫിക്സഡ് അല്ല. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് സീരീസും സെക്കൻഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് സീരീസുമാണ്. ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ
ഡിനോമിനേറ്റർ n1 മൈനസ് 1, സെക്കൻഡ് സെഗ്മെന്റ് n2 മൈനസ് 1. ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എഫ് റേഷ്യോവിൽ ന്യൂമറേറ്ററായിട്ട് എഴുതിയത് ഫസ്റ്റ് സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് ദർ ഇസ് n1 മൈനസ് 1 ആദ്യം എഴുതുക, സെക്കൻഡ് സീരീസ് രണ്ടാമത് എഴുതുക. അതല്ല, സെക്കൻഡ് സീരീസ് ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് വന്നാൽ അത് ആദ്യം എഴുതുക, മറ്റേത് രണ്ടാമതായിട്ട് എഴുതുക. സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 9 and 13. It is 9 and 13. It is 9 and 13. അടുത്ത ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എത്ര ശതമാനം എന്ന് പറയാത്തതുകൊണ്ട് as granted you can take it as a 0.05. You can take it as 0.05. എത്ര എന്ന് പറയാത്തതുകൊണ്ട് you can take it as 0.05. എത്ര എന്ന് പറയാത്തതുകൊണ്ട് you can take it as 0.05. ഇത് ടേബിളിൽ നോക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ്. മറ്റ് ടെസ്റ്റുകൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് രണ്ട് ലെവൽസ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. ദർ ആർ ഓൺലി 2 levels of significance. One is 5% and the other one is 1%. നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് 5% ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് 5% ആണ്. ഇതാണ് ദർ ഇസ് ആ 5% എന്ന് പറയുന്ന. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് യു കോൾ ദാറ്റ് 5%. ഇതാണ് 5% എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്ന. ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെയാണ്. ദിസ് ഈസ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് n1 ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് n2. n1 എന്ന് പറയുന്നത് റോയും n2 എന്ന് പറയുന്നത് കോളവുമാണ്. n1 എന്ന് പറയുന്നത് റോയും n2 എന്ന് പറയുന്നത് കോളവുമാണ്. അത് ഫസ്റ്റ് സീരീസ് സെക്കൻഡ് സീരീസ് എന്നല്ല. ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിൽ ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് n1 എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് n2 എന്ന് പറയുന്നത്. ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത്, അതായത് ആദ്യം എഴുതിയത് ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് n1. രണ്ടാമത് എഴുതിയ സീരീസിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് n2. ഫസ്റ്റ് സീരീസിൻ്റെ ഇറ്റ് ഈസ് 9. സോ യു ടേക്ക് 9 ഓൺ ദ റോ. നിങ്ങൾ 9 എന്ന് പറയുന്ന റോ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് 13 9 എന്ന് പറയുന്ന കോളം എടുക്കുക. 9 എന്ന് പറയുന്ന റോയല്ല, 9 എന്ന് പറയുന്ന കോളവും 13 എന്ന് പറയുന്ന റോയും എടുക്കുക. 9 എന്ന് പറയുന്ന കോളവും 13 എന്ന് പറയുന്ന റോയും എടുക്കുക. അവ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ആ സെല്ല് there is a 9 on the columns and 13 on the rows. അത് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ആ സെല്ല്, അതിൻ്റെ സെൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്ന് നോക്കുക. സെൽ വാല്യൂ ഈസ് 2.72. ഇത് ഈസ് 2.72. വൺസ് അഗെയിൻ ഐ വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ. എഫ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ഫിക്സഡ് ഫോർമുലയില്ല. ഫസ്റ്റ് സീരീസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, സെക്കൻഡ് സീരീസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂസിൽ വലുത് ഏതാണോ ദാറ്റ് ഫോംസ് എ ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ചെറുത് ഏതാണോ ദാറ്റ് ഫോംസ് എ ഡിനോമിനേറ്റർ. ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് സീരീസിൻ്റെ n1s1² ഡിവൈഡ് ബൈ n1 മൈനസ് 1 എന്നും n2s2² ഡിവൈഡ് ബൈ n2 മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആയിട്ട് വരുന്നത്. എഫ് റേഷ്യോവിൽ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണോ, ഒന്നുകൂടി മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണോ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആദ്യം എഴുതുക. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ആദ്യം എഴുതി. ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏതാണോ അതിവിടെ സെക്കൻഡ് സീരീസ് ആണ്, അത് രണ്ടാമത്. അല്ലാതെ എല്ലാ കേസുകളിലും n1 n2 എന്നല്ല. ന്യൂമറേറ്റർ അപ്പോൾ nr-1 and dr-1 എന്നാണ്. ന്യൂമറേറ്റർ -1 and ഡിനോമിനേറ്റർ -1. So it is n1 -1 and n2 -1. ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യവും ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ രണ്ടാമതും എഴുതുക.
എന്നിട്ട് ടേബിൾ വാല്യൂ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ N1 എന്ന് പറയുന്നത്. ആ N1 എന്ന് പറയുന്നത് അത് N1 എന്നോ V1 എന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. ആ N1 എന്ന് പറയുന്നത് യു റെഫർ ഓൺ ദ കോളംസ്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 9. N2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ N2 is N1 minus 1 is 9 and N2 minus 1 is 13. That you refer on the rows. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് കോളത്തിലും രണ്ടാമത്തേത് റോസിലും എടുക്കുക. അപ്പോൾ 9 on the columns and 13 on the rows. ആൻഡ് അവ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റ് the value is 2.72. It is 2.72. It is 2.72. It is 2.72. Right. Table value is 2.72. Table value is 2.72. Table value is 2.72. Table value is 2.72. Now the procedure is as usual. Now you make a comparison between the computed value and the table value. Since the computed F value is lesser than the table value, since the computed F value is lesser than the table value, since the computed F value is lesser than the table value, comma, since the computed F value is lesser than the table value, comma, we accept HO. We accept HO. Next para. Standard deviation of the populations are equal. Standard deviation of the populations are equal. Standard deviation of the populations are equal. Next question. In a sample of 10 observations, in a sample of 10 observations, comma, sum of squared deviations, sum of squared deviations of items, sum of squared deviations of items from mean, sum of squared deviations of items from mean is 101.7. Is 101.7. Full stop. In another sample of 8 observations, is 94.5. In another sample of 8 observations is 94.5. In another sample of 8 observations is 94.5. Test whether the difference is significant at 5% level. Test whether the difference is significant at 5% level. Under that you write N1 is equal to 7 and N2 9. DF is 3.29. N1 is equal to 8 and N2 10. DF is
3.07 is a 3.07 is a 3.07 is 3.07. Look here. Is sum of squared deviations of items from mean എന്നാണ് പറയുന്നത്. Sum of squared deviations of items from mean. ഇത് വായിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ടാണെങ്കിലും ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ്. ആദ്യം ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇത് മാർക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ഫസ്റ്റ്. ഡീവിയേഷൻസ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഫ്രം മീൻ. ഡീവിയേഷൻസ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഫ്രം മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ആണ്. Deviations of items from mean, it is written as x minus x bar is equal to d. X minus x bar is equal to d. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ, എത്ര ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടോ അവയുടെ ഡീവിയേഷൻസ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഫ്രം മീൻ എന്നിട്ട് അവ രണ്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്തു. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഡി സ്ക്വയർ. ദിസ് ഈസ് എ ഡി സ്ക്വയർ. Then we went for the sum total of d square, that is a sigma d square. That is sigma d square. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് sum of squared deviations of items from mean. It is read from left hand side to the right hand side, but it is analyzed from the right hand side towards the left hand side. Deviations of items from mean, that is x minus x bar is equal to d. After finding d, you squared it, so it is equal to d square. Then you went for the sum, it is sigma d square. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. I told you that in the previous class when I went with the explanation for F test. ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ it is a root of sigma d square divided by n. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ. ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ആർ അപ്ലൈയിങ് ദ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ. ദാറ്റ് ഗിവ്സ് യു ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ. ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേരിയൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ എസ് സ്ക്വയർ വേരിയൻസ് വിത്തൗട്ട് ദ റൂട്ട് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. റൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ വേരിയൻസിൻ്റെ റൂട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ എല്ലാ ഫോർമുലകളും റൂട്ട് ഇല്ലാതെ ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് ടു വേരിയൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ. അത് റൂട്ട് ഇല്ലാതെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും റൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേരിയൻസുമാണ്. ഇനി there are two series, there is a series number 1 and a series number 2. ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് in a sample of 10 observations so that n1 is equal to 10. The sum of square deviations of items from mean, that is a sigma d square is equal to 101.7. It is 101.7. In another sample of 8 observations, n2 is equal to 8. In another sample of 8 observations, it is 94.5. So that sigma d square is equal to 94.5. അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഈസ് ഗിവൺ. ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഈസ് 5%, that is 0.05. അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടെണ്ണം ഉപയോഗിച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയൻസുകളാണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അവൈലബിൾ ഡേറ്റ, വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ അവൈലബിൾ ഡേറ്റ യു ക്യാൻ വർക്കൗട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ, ഓർ വിത്ത് ദ അവൈലബിൾ ഡേറ്റ യു ക്യാൻ വർക്കൗട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓർ വേരിയൻസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സീരീസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ സെക്കൻഡ് സീരീസ്. അവർ ചോദിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് വെദർ ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എന്നാണ്. ടെസ്റ്റ് വെദർ ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്.
ഇതുപയോഗിച്ച് അവൈലബിൾ ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് സീരീസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയൻസ്, സെക്കൻഡ് സീരീസ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് സീരീസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയൻസ്, അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ റൈറ്റ് എച്ച് ഒ, റൈറ്റ് എച്ച് ഒ, റൈറ്റ് എച്ച് ഒ. നോ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിഫറൻസ്, എച്ച് ഒ, നോ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിഫറൻസ്, എച്ച് ഒ, നോ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് difference, HO, no significant difference, HO, no significant difference, and H1, there is significant difference, there is significant difference, there is significant difference. In the test what we are going to use is a F test. Test is a F test. Test F test. Test is a F test. Test is a F test. Test F ആണ്.